یہ لوگ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں اور کسی بھی طرح سے تہواروں میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، اس لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ کیونکہ قربانی کرنا یا بلی دینا یا کسی بھی طرح سے بکرا کاٹنا یہ ہر مذہب میں ہے، اور یہ تہوار ہر جگہ پر اسی طرح اہتمام سے منائے جاتے ہیں۔ تو آج جو مٹھی بھر فرقہ پرست لوگ جو قربانی کا بہانہ بنا کے اور کسی طرح سے پریشان کرتے ہیں، تو ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، اور مسلمان اپنا تہوار آزادی سے منا سکیں، نماز بھی پڑھیں، عید کی نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں، اس کے لیے بھارت سرکار کو کڑے بندوبست کرنے چاہیے۔ کیونکہ قربانی ساروجنک استھانوں پہ منظر عام پر پبلک کی جگہ میں ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ قربانی ساروجنک استھانوں پہ منظر عام پر پبلک کی جگہ میں ہونی نہیں چاہیے۔ قربانی ہمارا مذہب یہ نہیں کہتا کہ آپ چاہے جہاں پر چاہے جس جگہ قربانی کرو۔ مسلمان ایک سلیقے کی مہذب یافتہ قوم ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ قربانی کریں، ڈھنگ سے کریں، کسی مناسب جگہ پر کریں، کسی پرائیویٹ جگہ پر کریں، منظر عام پر نہ کریں۔ گلی میں، کوچے میں، چوراہے پر، سڑک پر کہیں قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ نہ قربانی کا فوٹو لینا چاہیے، نہ قربانی کی ویڈیو بنانی چاہیے، نہ قربانی کا زیادہ دکھاوا کرنا چاہیے۔ اس کو عبادت سمجھ کر ایک الگ سی جگہ پہ قربانی کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ میں دیکھتا ہوں کبھی قربانی کرتے ہیں، کہیں خون پڑا ہوا ہے، کہیں مینگنیاں پڑی ہوئی ہیں، کہیں کھال پڑی ہوئی ہے، کہیں اوجڑی پڑی ہوئی ہے، کہیں پیٹا پڑا ہوا ہے۔ یہ واقعی اعتراض کی باتیں ہیں۔ بقرعید کو لے کر اس وقت کئی بڑے سوال کھڑے ہو رہے ہیں، اور سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ بقرعید پر اس بار کیسے قربانی ہوگی، کیونکہ اینیمل ویلفیئر بورڈ کی جو ایڈوائزری ہے اس کے تحت بھی مسلمانوں میں کافی بے چینی ہے کہ اس بار قربانی کیسے کریں گے۔ تو اس بار بات چیت کرنے کے لیے پورے مدعے پر ہمارے ساتھ موجود ہیں مسجد فتح پوری کے شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دو مسلمانوں کے بڑے تہوار ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے منائے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے دو تہوار رکھے ہیں، لہذا پہلا کوئی تہوار نہیں منایا جائے گا۔ اب جو تہوار منائے جائیں گے وہ ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ، یعنی میٹھی عید اور بقرعید۔ تو یہ اللہ کے حکم سے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منایا ہے، ان کا حکم دیا ہے، لہذا یہ مسلمانوں کے دو بڑے تہوار ہیں جو ساری دنیا میں منائے جاتے ہیں۔ ہر مسلمان ان کو مناتا ہے، ہر دیش میں ان کا اہتمام ہوتا ہے، اور بھارت میں بھی یہ ہمیشہ سے منائے جا رہے ہیں۔ مسلمان ہندوستان میں تقریباً 1350 سال سے یہاں موجود ہیں، اور یہ تہوار ہر جگہ پر اسی طرح اہتمام سے منائے جاتے ہیں۔ مفتی صاحب، اس میں سوال یہاں یہ ہے کہ جس طرح سے پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے کہ جیسے جیسے بقرعید آتی ہے تو کچھ ایسے سنگٹھن ہیں جو اس میں شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، قربانی کو لے کر کئی باتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو اس بار بھی ایسا ہو رہا ہے کہ بھئی قربانی ساروجنک استھانوں پر نہیں ہوگی، اور کچھ باتیں ایسی بھی سامنے آئی ہیں کہ گھروں میں بھی قربانی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کیوں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیے، یہ سب خواہ کی پریشانیاں ہیں۔ یہ لوگ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں اور کسی بھی طرح سے تہواروں میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں، اس لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ قربانی کرنا یا بلی دینا یا کسی بھی طرح سے بکرا کاٹنا یہ ہر مذہب میں ہے۔ ہر مذہب والے، ہر کمیونٹی والے کہیں نہ کہیں اس کو انجام دیتے ہیں۔ تو یہ کوئی مسلمانوں کا ایک انوکھا عمل نہیں ہے، اور مسلمانوں کے مذہب میں جب حکم ہے قربانی کا، اور ہمارا کانسٹیٹیوشن ہمیں اجازت دیتا ہے، ہمارا سنویدھان اس کی اجازت دیتا ہے، اور 75 سال سے جب سے دیش آزاد ہوا ہے مسلمان اسی طرح پر اپنے تہوار مناتے آئے ہیں۔ تو آج جو مٹھی بھر فرقہ پرست لوگ جو قربانی کا بہانہ بنا کے اور کسی طرح سے پریشان کرتے ہیں، تو ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، اور بھارت سرکار سے ہماری اپیل ہے کہ وہ ایسے لوگوں پر انکش لگائیں اور مسلمان اپنا تہوار آزادی سے منا سکیں، نماز بھی پڑھیں، عید کی نماز بھی پڑھیں اور قربانی بھی کریں۔ اس کے لیے بھارت سرکار کو
कड़े बंदोबस्त करने चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी बयान इस पूरे मामले में आया है। उन्होंने भी काफ़ी सख्त लफ्ज़ों में निंदा भी की है उन लोगों की कि जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और काफ़ी सख्त लफ्ज़ों में कहा गया है कि उसको उठाना है, साफ़ सफाई का ख़ास ख्याल रखना है, और कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर कुर्बानी नहीं होगी। प्रशासन को भी कड़े आदेश हैं। देखिए, इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं है, क्योंकि कुर्बानी सार्वजनिक स्थानों पे मंजर आम पर पब्लिक की जगह में होनी नहीं चाहिए। कुर्बानी, हमारा मज़हब ये नहीं कहता कि आप चाहे जहाँ पर चाहे जिस जगह कुर्बानी करो। मुसलमान एक सलीक़े की महज़्ज़ब याफ्ता कौम है। मुसलमान ऐसे नहीं है बिल्कुल गिरे पड़े। तो मुसलमानों को चाहिए कि कुर्बानी करें, ढंग से करें, किसी मुनासिब जगह पर करें, किसी प्राइवेट जगह पर करें, मंजर आम पर न करें। गली में, कूचे में, चौराहे पर, सड़क पर कहीं कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। न कुर्बानी का फ़ोटो लेना चाहिए, न कुर्बानी की वीडियो बनानी चाहिए, न कुर्बानी का ज़्यादा दिखावा करना चाहिए। इसको इबादत समझकर एक अलग सी जगह पे कुर्बानी करनी चाहिए, और कहीं भी किसी तरह पर ऐसा काम नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग मैं देखता हूँ कभी कुर्बानी करते हैं, कहीं खून पड़ा हुआ है, कहीं मेंगनियाँ पड़ी हुई हैं, कहीं खाल पड़ी हुई है, कहीं ओजड़ी पड़ी हुई है, कहीं पेटा पड़ा हुआ है। ये वाकई एतराज़ की बातें हैं। इससे बीमारी फैलने का डर रहता है, गंदगी फैलती है। तो अगर कोई मुसलमान ऐसे काम को करे तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। और महज़्ज़ब एक सलीक़े की कौम का मतलब यह है कि मुसलमान कानून को भी समझें, मुसलमान सफाई सुथराई को भी समझें, मुसलमान कुर्बानी को इबादत समझकर अंजाम दें, और किसी भी तरह की ऐसी कोई बात न करें जिससे इलाके के लोगों को या हिंदुस्तानी भाइयों को या इंतज़ामिया को परेशानी हो। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड का लेटर सामने आया था, और वो एडवाइज़री भी थी, जिसमें ये लिखा गया था बाकायदा बकरीद और क़ुरबानी का लफ्ज़ इस्तेमाल करके। उसमें ये कहा गया था कि घरों पर भी नहीं होगी और सार्वजनिक स्थानों पर भी नहीं होगी, और कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये भी उसमें लिखा था। तो इस तरह की एडवाइज़री क्यों जारी की जाती है फिर? देखिए, मैंने देखा था वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड का जो नोटिफिकेशन आया था, मैंने उसको पढ़ा था। लेकिन फिर मैंने मुख्तार अब्बास नकवी साहब का बयान पढ़ा, और मैंने देखा कि वो असल में, मैं क्या कह सकता हूँ कि उन्होंने रियासतों को ये नोटिफिकेशन जारी किया था। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम प्राइवेट जगह पर, घरों में या बंद जगह पर या अपने ख़ास जगह में सलीक़े के साथ अगर हम कुर्बानी करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई एतराज़ की बात नहीं होगी। बहरहाल हुकूमत की तरफ से कोई वजाहत बयान नहीं आया है, और हम यही समझेंगे कि ये एक रूटीन की बात है, एक रूटीन का तरीक़ा है। इसका कुर्बानी से ख़ास ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। आम तौर से मुसलमानों को या लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि कुर्बानी बकरीद की बात तो खैर अलग है, मुसलमान सलीक़े से करते ही हैं। लेकिन हमने यही कहा कि देखिए, बिरादरान वतन जो हैं, हमारे हिंदुस्तानी भाई जो हैं, उनके जज्बात का ख्याल रखा जाए और कुर्बानी को इबादत समझ के किया जाए, और जहाँ कानून की जैसी बंदिश हो उसके मुताबिक काम किया जाए। कोई ऐसा काम ना हो कि जिससे कोई परेशानी खड़ी हो। मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम का साफ तौर पर कहना है कि न बेचैनी की ज़रूरत है, न घबराहट की, और न मुसलमानों को परेशान होने की ज़रूरत है। कुर्बानी जिस तरह होती आई है उसी तरह होगी, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी नहीं करनी चाहिए, पब्लिक प्लेस पर कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। ऐसा सीधे सीधे तौर पर मस्जिद फतेहपुरी के शाही इमाम डॉक्टर मुफ्ती मुकर्रम का कहना है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड की जो एडवाइजरी है वो 50 सालों से जारी होती चली आई है, और वो ऐसे ही जारी हो रही है। लिहाजा कुर्बानी होगी, बस साफ़ सफाई का भरपूर तरीके से इंतज़ाम करने की ज़रूरत है, और अपनी तरफ से जो ख़ास कदम उठाने हैं वो ज़रूर मुसलमानों की तरफ से उठाए जाते रहे हैं और उठाए जाएंगे। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।